जय श्री जगन्नाथ। POD 103 फर्स्ट सेमिस्टर असाइनमेंट क्वेश्चंस आंसर ए वीडियो रे हम दबा एवं तीन जाक उत्तर ही दबा जोटा भल लगे सेटा लिखिबे। प्रश्न, स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार लोक उपादान संपर्क में निजस्व मंतव्य प्रदान कर। उत्तर, साहित्य और लोकजीवनर संपर्क अत्यंत निबिड़, स्वाभाविक एवं स्वतःस्फूर्त। कौनसी स्रष्टा सृजनशील देवा बेले विदग्ध समाज सह लोक समाज प्रति मध्य तांकर दृष्टि संपृक्त होइଥାଏ। ସେହି ସମାଜରେ ନିହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବହୁ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ରୀତି ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପାଦାନକୁ ଆପଣେଇ ସ୍ୱକୀୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର କାଳ। ଏହି ଯୁଗର କବିବୃନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରୀତିରେ ଅନେକ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ୱକୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। विशेषतः संप्रति साहित्य रे लोक उपादानर प्रयोग को उत्तर आधुनिक चेतना भाव में ग्रहण करा जाउछि। सेही दृष्टिकोणरू समकालीन ओडिया कवितारे लोक उपादानर सार्थक प्रयोग संपर्क में निम्न रे पर्यायक्रमे आलोचना करागला। प्रथमे सची राउतराय काव्य प्रयोग। काव्यशिल्पी सच्चिदानंद राउतराय बाटमंगला कवितारे लोक उपादानर चमत्कार प्रयोग घटी। एही कविताटी कवि आरंभ करिसेंती एक प्राचीन रूपकथारू। सिंहल राजपुत्र दंतकुमार राजजेमा त्रिपुर मोहिनी पतिप्रेम निवेदन एवं हस्तिना निकटर कटकर साधव पुओ पवन कुमार सुकुमारी साधव कुमारी प्रति प्रीति निवेदनर कहानी को नहीं कविता आरंभ होइछि। लोककथार शैली को नहीं कविता आरंभ करिसेंती एवं ता संप्रसारित होइछि आयरन विभागर कर्मचारी शैंपेन बोतल धरी कौनसी कॉलेज कुमारी को प्राप्ति निवेदन पर्यंत। एठारे कवि तुलनात्मक रीति चरम व्यंग्यात्मकता सृष्टि करी कवितार भाव सौंदर्य को परिवर्धित करिसेंती। कविंक अन्यतम लोक उपादान भित्तिक कविता हेउछि चिट्टाऊ। एक पारंपरिक लोककथा को भित्ति करी एही कविताटी रचित। कवि एठारे उपस्थापन करिसेंती लोककथारे थिबा विषय। विवाहर प्रथम रात्रि रे नववधूटीए 60 गोठाली देउळ तांको सद्य विवाहित स्वामी को अनुरोध करती बाघर चित्र अंकन करबा पाई। स्वामी बाघर चित्र अंकन करने मात्रके चित्र बाघ असल बाघर रूपांतरित होइछि एवं उभय को मारी देछि। लिखिछन्ति 60 गोठाली देउळे बसी आंकिली मु केते चित्र बाघ चित्रटी आंकिली बोली तुमे कांदिल बंधु मात्र। कवि व्यंजनात्मक रीति कविताटी रचना पूर्वक कवितारे भिन्न भाव स्पंदन सृष्टि करिछन्ति। विनोद नायक कवितारे लोकविश्वास ग्रामपथ सचिदानंद पद विनोद नायक आम गोटे कविंकर करुचे लोक उपादान को उपजीव्य करी कविता रचना पूर्वक यशस्वी होइथिबा काव्यशिल्पी होउछन्ति कवि विनोद नायक। लोक परंपरा मध्य जीवन धारण करिथिबा कवि विनोद नायक अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि रे देखिछन्ति लोक समाज को। तेणु तांको विभिन्न कवितारे बहुल भावे लोक उपादान परिदृष्ट होइथाय। लोक परंपरा को भित्ति करी रचित होइथिबा तांको बहु लोकप्रिय रचना हेउछि ग्रामपथ कविता। एही कवितार विभिन्न स्थान रे कवि लोक उपादानर व्यवहार करिसेंती। तन्मध्यरे चित्रित होइथिबा एक चित्ताकर्षक पद हेउछि पत्थर एपाखे बुणा हरड़ ओ बुट आगरे चारण पड़िया गोरुर गोठ शिमुली शाखारे बाहुने कपति उठ पुत उठ
ଉଠ ପୁରିଲାଣି ମାଣ। କବି ଏଠାରେ ଏକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କପୋତୀ ଯେତେବେଳେ ବାହୁନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କବି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକବିଶ୍ୱାସକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କିଏ? ବେଣୁଧର ରାଉତ। ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କବିତାରେ ଲୋକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଓ ପ୍ରତୀକ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେଣୁଧର ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, 1 2 3 ଦେଇପାରିବ। ସମକାଳର ଅନ୍ୟତମ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ବେଣୁଧର ରାଉତ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକ କବିତା ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବେ କେତେକ ଲୋକ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱକୀୟ କବିତାକୁ ରସାୟନିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ହେଲା କେଶବତୀ। ତାଙ୍କ କେଶବତୀ କବିତାରେ କବି ଚମତ୍କାର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆନୟନ ପୂର୍ବକ କବିତାର ଭାବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଲୁଣୀର ବାସ, ପାଶେ ତା କଜଳ ସ୍ତମ୍ଭେ ମାଣିକ ପ୍ରଦୀପ, ବିଚ୍ଛୁରଇ କାମନାର ମାୟାବୀ ଆଲୋକ, ଉପକଣ୍ଠେ ପଙ୍ଗୁ ତରୁଶାଖେ, ଶୂନ୍ୟ ନିଡ଼େ ନିରାଲମ୍ବ ବିପୁଳ ଶୂନ୍ୟତା, ଶୂନ୍ୟ ପୁଣି ଦୂରଦେଶୀ ରାଜାପୁଅ ଡାଳିମ୍ବର ମନ। କେଶବତୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜାପୁଅର ବିହଳତା, ଅଗାଧ ବନସ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ, ତୃଷାର୍ତ୍ତ ରାଜାପୁଅ ବେଳ ପୋଖରୀରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ, ପଦ୍ମସରରେ ଜଳପାନ, ମାଲୁଣୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ମାଲୁଣୀର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଲୋକ କାହାଣୀ ରହିଛି ତାକୁ ଏଠାରେ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ। କବିଙ୍କ କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ କବିତାରେ କବି କାଠଘୋଡ଼ାକୁ ନିର୍ଜୀବ ମଣିଷର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭାବନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ସେହି ରୂପକଥା ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ ରଜାଘର ପୋଖରୀଏ ପାଣି ପିଇ, ପଦ୍ମରୁ ହୁଏ ଏଠି ବରଷଣ ମଧୁର, ପଦ୍ମରେ ସୁରଭିତ ଏଣୁ ସୁର ସୁଶୀତଳ ମଧୁର, ପାଣି ପିଇରେ ପାଣି ପିଇ କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ। କବିଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ କାଠଗଡ଼ା ରୂପକ ନିରୀହ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେଠାକାର ମଧୁର ଜଳ ପାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପୁନଃ ଆସିବ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଳା ମେଣ୍ଢା। କବିଙ୍କ ଲୋକ ଉପାଦାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା ହେଉଛି କଳା ମେଣ୍ଢା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ କଳା ମେଣ୍ଢାକୁ ଏକ ମୋଟିଭ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେ କଳା ମେଣ୍ଢାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ଅନେକ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ। କବି ସେହି ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧାରେ ପାରାବଣ ଛୁଇଁ ଦେଲା ଫୁଲ, ପ୍ରଦୀପର ଦୂରେ ଏକ କଳା ମେଣ୍ଢା ଆସିରେ, ନିମିଷକେ ଉଭା ହେଲା ରୂପଧାର ଅବନ୍ତୀ କୁମାର, ହୃଦୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସୁଶ୍ରୀମୁଖେ ଘୃଣାର ବିକୃତି, ରଜାପୁଅ ହେଲା କଳା ମେଣ୍ଢା। ରମାକାନ୍ତ ରଥ। କବିଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ କବିତାରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କାଞ୍ଚନ ଗଛର ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ନଦୀ ଦେଖ, ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି, ଦେବା କି ନ ଦେବା ଫୁଲ ରାଜାଙ୍କର ମାଳି ଆସିଅଛି, ରାଜା ନିଜେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି ଦୂର କାନ୍ଦଣା ସାଙ୍ଗରେ, ଶୁଣେ ହ୍ରେସ୍ରା ରାବ, କାଲି ଯା ଯୋଗୀ ହୋଇ କରି, କୁମର ମଣିରେ ମୋର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ରାଜକର୍ମ କର। କବି ଏଠାରେ ଶବ ଉପରେ କାଞ୍ଚନ ବୃକ୍ଷ ହେବା ଏବଂ ରାଜା ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ସେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାହାଣୀକୁ ସେ ଉପଜୀବ୍ୟ କରିକି ଏହି କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଧବ ଝିଅର ଗୋଟିଏ କଥା, କାଳିଜାଇ ଓ ପୋହଳା ଦୀପର ଉପକଥା। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସାଧବ ଝିଅର ଗୋଟିଏ କଥା କବିତାରେ କବି ସାଧବ ପୁଅ ଓ ସାଧବ ଝିଅ ଉପରେ ସାଧବ ଝିଅର ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ କାଳିଜାଇ କବିତାଟି କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାଳିଜାଇ କବିତାର ଛାୟାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଲୋକ କଥାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋହଳା ଦୀପର ଉପକଥା କବିତାରେ କବି ପୋହଳା ଦୀପର ରୂପକଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ପୋହଳା ଦୀପରେ ଜଳକନ୍ୟାର ଲୀଳା, ତାର ଦୃଷ୍ଟିବଳୟରେ କାମନାର ଶତସହସ୍ର ବହ୍ନିରୋଷା କବିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ କରିଛି। ତାପରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚମ୍ପା ଫୁଲ। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚମ୍ପାଫୁଲ କବିତା କେଉଁ ଏକ ସୁଦୂର ରୂପରାଇଜରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଏକ ଅନୁଭବର ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ।
ଏହି କବିତାରେ କବି ଚମ୍ପାଫୁଲ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆଧାରପୂର୍ବକ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ଚମ୍ପାଫୁଲ ଦେଇ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକୁମାରୀର କାହାଣୀ। ଚମ୍ପାଫୁଲରେ ଯାଦୁ କରୁଥିବା ଯାଦୁକରର କାହାଣୀ। କବିତାଟିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପଥର ତରଳି ଥିଲା ମଶାଣୀର ଭୂତପ୍ରେତ ଛାଡ଼ି, ରଜବତୀ କନ୍ୟା ଲାଗି ଯୋଗିଥିଲା ମଦନରେ ମାତି। ଚମ୍ପାଫୁଲେ ହାତେ ଧରି ମନାସିଲା ଯାଦୁ କରି ଥରେ, ପଥର ପାଲଟି ହେଲା ରାଜାପୁଅ, ହାଡ଼ ସବୁ ହେଲା ମୁକ୍ତାଫୁଲ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଶିକାରୀ ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟତମ ଧୁରୀଣ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାରଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ କବିଙ୍କର ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ଉପାଦାନ ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଭିକାରୀ। ଏହି କବିତାରେ କବି ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଲୋକ କବିତା ରହିଛି ଆସ ଆସ ପାରା ଯୋଡ଼ିକକୁ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। କବି କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆକାଶୀ ପାର ମୋ ଟିକି ଆସ ଆସ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସ, ଥରୁଟିଏ ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ବସ, ମାନୁଛି ମୋ ପିଣ୍ଡା ଭଙ୍ଗା, ପୋଡ଼ା ମନ ପାଉଁଶ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ିର, ତମ ପାଇଁ ପୋଛି ଅଧ ବୁଢ଼ା, ମୁଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପର। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଥିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ବହି ଦେଖି କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ। ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଶୂନ୍ୟତାର ବନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ, ମରଣ ମୁଖା କାଟୁଛି ତୋର ଅହର୍ନିଶି, ଚେର ଅହର୍ନିଶି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଚଳୁନି ତଥାପି ତାକୁ ଦେବି ପିଇବାକୁ, ଠା ହୃଦ ବେଣ୍ଟ ପସରାର ପାଣି। ଜାଲ ପକାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିବା ବୁଢ଼ା ଶିକାରୀର ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାର ମନର ବେଦନାକୁ କବି ଏଠାରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କର ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଯଶସ୍ୱୀ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହରିହର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱକୀୟ କବିତାରେ ଲୋକ ଉପାଦାନକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଣୀଗୁମ୍ଫା କବିତାରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ମାଗିବି କହ ସଭାଜନେ, କି କରିବି ରାଜାର କୁମର, ତା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ମୁଁ ହେବି, ଅବା ହେବି ତାର ଯୋଗ୍ୟ ବର। ତାହେଲେ ଏଇ କବିତାରେ କବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଥିବା ରାଜପୁତ୍ରର ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବାର ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତହିଁରେ କବିଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଆମେ କବିଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କବି ଓ ସୃଷ୍ଟିରାଜି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାଳର ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କ କବିତାରେ ଲୋକ ଉପାଦାନର ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କାଠଯୋଡ଼ି, ଭଙ୍ଗାଘର, ନଚିକେତାର ସ୍ୱର, ଜୁଆଙ୍ଗ ନାଟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଗୋଲାମ ଦାସ, ରାଣୀ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାଣୀ, ସଜନୀ କଥା, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ଜଡ଼ଭରତ, ସୃଷ୍ଟିର ମାୟା, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ପିଞ୍ଜରାର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସଂକଳନର ବହୁ କବିତାରେ ଲୋକ ଉପାଦାନ। ତାହେଲେ ପରିଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଲୋକ ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ପୁରୁଣା ଲୋକକଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଲୋକଗୀତର ଆବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ନିସଙ୍ଗତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ହତାଶା ବୋଧ, ଜଟିଳତା ଓ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କବିମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତୀକ, ଓଷାବ୍ରତ, ରୂପକଥା ଓ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ମୁଖା ପିନ୍ଧାଇ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଗଭୀର ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ମାଟିର ମହକ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ କାବ୍ୟିକ ଆବେଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର,
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମୁଷ୍ଟିମୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କବି ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ଭାରତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଶାସକ ନଥିଲେ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଗଗନରେ ଜଣେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ। 1960 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଆବେଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଥ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଜନଜାତୀୟ ଜୀବନବୋଧ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ନିସଙ୍ଗତା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସଙ୍କଟର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ସୃଜନ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ଚେତନାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ପବିତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1993 ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ 2011 ମସିହାରେ ସମ୍ମାନରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନପୀଠ ସମ୍ମାନରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଓ ଚେତନାର ପରିସର। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତର ଚରିତ୍ର ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣ, ଜରାସବର, ଯଶୋଦା, କୁବ୍ଜା, କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିଷାଦ ଓ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନର ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ନୀରବତା ଏକ ଗଭୀର ରୂପକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପବିତ୍ର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାବବିନ୍ଦୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରମୁଖ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ କାବ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତି ହେଲା ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି 1963। ଏହା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଚେତନା ସହିତ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋଲାର ଏକ୍ଲିପ୍ସ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଚିତ୍ରଣରେ କବିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ନଦୀକୂଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମେ ଛାୟାଘନ ଆକାଶର ପାଖେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଲେଉଟନ୍ତି ଘରମୁହାଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର କପୋତ ପକ୍ଷୀ ପରି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖରେ ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଯେଉଁଟାକି 1967 ମସିହାରେ। ଅଷ୍ଟପଦୀ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କର କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଶିଖର ଛୁଇଁଥିବା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1974 ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 8ଟି ଦୀର୍ଘ କବିତା ସନ୍ନିବେଶିତ, ଯାହା ପୌରାଣିକ ମିଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସଙ୍କଟ, ନିସଙ୍ଗତା, ମୋହଭଙ୍ଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁବୋଧକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି। ଜରାସବରର ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରେ ଶବର ଜରାର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅପରାଧବୋଧ, ଭକ୍ତି ଓ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟତାକୁ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନୀରବରେ ହସିଲ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱର ବିନ୍ଧିଲା ତୁମ ପଦ୍ମପାଦେ। ମୁଁ ତ ଶୂଦ୍ର ଜରାସବର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋର ଜ୍ଞାତ ଗୋଚରର ବାହାରେ ଥିଲା ତୁମର ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ। ସେହିପରି କୁବ୍ଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ କୁବ୍ଜାର ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ମଥୁରା ରାଜପଥରେ, ମୋର ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କେବଳ ରହିଗଲା ତୁମ କୋମଳ ଅଙ୍ଗର ଏକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକଳନ ଶବ୍ଦର ଆକାଶ 1971 ମସିହାରେ। ଶବ୍ଦର ଆକାଶ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୀତାକାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ନୀରବତା ଓ ଜୀବନର ଅପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ କେବଳ ସଂଳାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଏକ ଆଲୋକିତ ନଦୀ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ନୀରବତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତି ହେଲା, ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନୀଳ ଆକାଶର ଶୂନ୍ୟତାରେ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନାହିଁ, କେବଳ ରହିଯାଏ ଅନନ୍ତ ନୀରବତା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସଂକଳନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର 1977 ମସିହାରେ। ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବଳ ଏକ ଜଳରାଶି ଭାବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ମାନବ ପ୍ରାଣର ବିଶାଳତା, ଅସୀମତା ଓ ସଂସାରର ଅବିରାମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତୀକ। ସମୁଦ୍ର ଚେତନାରେ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଓ ସମୟର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ। ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ,
ସେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ନିଏ ଶହ ଶହ ନଦୀର ଅଶ୍ରୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହେ ଆକାଶକୁ। ଆର ଦୃଶ୍ୟ 1981 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି। ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଆର ପାଖରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଘଟଣାବଳୀ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନକୁ କବି ଏଥିରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଓ ଛାୟା ମିଶିଯାନ୍ତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ନୀରବତାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ହେଲା 5 ନମ୍ବର ସମୟର ଶେଷ ନାମ। ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବହି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ତ ଲେଖି ପାରିବାନି ନା, ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବେ। 1992 ମହାକାଳ ବା ସମୟ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟଦର୍ଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ସମୟ ସବୁକିଛି ଗିଳି ପକାଏ, ତଥାପି ମଣିଷର ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଆଶା ଅମର ରହେ। ଏହି ସଂକଳନରେ କବି ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ସୀମାହୀନତାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ନିଜ ବାଟରେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ କେବଳ କିଛି ପାଦଚିହ୍ନ, କିଛି ସ୍ମୃତି ଏବଂ ନଈକୂଳର ଶୁଖିଲା ବାଲି। ତାପରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନଜାତୀୟ ଓ ଆଦିବାସୀ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଅନୁବାଦ। ଏଥିରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାଧନାର ଅନ୍ୟତମ ପବିତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସାନ୍ତାଳୀ, ଓରାଓଁ, କନ୍ଧ, କୋୟା ଏମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ଲୋକଗୀତ ଓ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଦିତ ଆଦିବାସୀ କବିତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବଶୈଳୀ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ପାହାଡ଼ର ସୁଶୀତଳ ଝରଣା ପରି, ଆମେ ନାଚିବା ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦ ନ ଆସିଛି ଆକାଶକୁ। ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ଭାଷା ଓ ମିଥ୍ ପ୍ରୟୋଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୀତାକାନ୍ତ କବିତାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂଯତ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ମିଥ୍ର ଆଧୁନିକତା, ସେ ପୁରୁଣା ଆଖ୍ୟାୟିକାକୁ କେବଳ ଦୋହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକତା ଓ ନିବିଡ଼ତା, ତାଙ୍କ କବିତା ପାଠକକୁ କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଭାଷା ସଂଯମ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅଳଙ୍କୃତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ନିରବତାର ଭାଷାରେ ସମୃଦ୍ଧ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଜଗତରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଚିରନ୍ତନ ଭାବନା, ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାଧନା ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର କାବ୍ୟସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ସରିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରମୁଖ ନାରୀ କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ କର। ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଗଗନରେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟସ୍କନ୍ଧ, ନାରୀ ଚେତନା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଓ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମ। 1970 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କାବ୍ୟଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଆବେଗ, ସୁଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକତାର ନିବିଡ଼ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର କବିତା କେବଳ ଶବ୍ଦର ଚାତୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ଆଲୋକିତ ବିଳାପ, ନାରୀ ମନର ନିଗୂଢ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରେମ ଓ ବିଚ୍ଛେଦର କଥା ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଆଶାବାଦର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱର। ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବରୀ, ତନ୍ମୟ, ଧୂଳି, ମହାମେଘ, ଶାହଜାଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଏବଂ ତନ୍ମୟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ସଂକଳନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାବ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2001ରେ ଏବଂ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ଭଳି ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନାରୀ ଚେତନା ଓ ଆତ୍ମସନ୍ଧାନର ସ୍ୱର। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ନାରୀ ଚେତନାର ସାର୍ଥକ ଓ ନିବିଡ଼ ରୂପାୟଣ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନାରୀ କେବଳ ଭୋଗର ବସ୍ତୁ ବା ଅବଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା, ପ୍ରେମ, ସୃଷ୍ଟି ଓ ଆତ୍ମସନ୍ଧାନର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ସେ ନାରୀ ମନର ନିଭୃତ କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ, ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶବରୀ କବିତାରେ ଶବରୀର ଆକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚିତ୍ରିତ। ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସାଉଁଟେ ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା, ଏଇ ବନସ୍ତର ନୀରବତା ଭିତରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ, ବିରହ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆଲେଖ୍ୟ। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ଏକ ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି। ପ୍ରେମ ସହ ବିରହ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିରହର ଦାହରେ ନିଜକୁ ଜାଳି କବି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଶୋକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା କାବ୍ୟିକ ଆତ୍ମାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ନିବିଡ଼ କରେ। ଶାହାଜାଦାଙ୍କୁ ଚିଠି କବିତାରେ ପ୍ରେମ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ଫୁଲ କରି ସାଉଁଟି ରଖିଛି ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମେ ଫେରିବାର ବାଟରେ ତାହା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ। ମିଥ୍ ଓ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରର ଆଧୁନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମିଥ୍ର ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସେ ପୁରାଣର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଶବରୀ, ସୀତା, ଅହଲ୍ୟା, ରାଧା, ଜଡ଼ଭରତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଦର୍ଶନକୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସଙ୍କଟ ଓ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଜଡ଼ଭରତ କବିତାରେ କବି ଲୋକକଥା ଓ ମିଥ୍ର ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତା ଅହଲ୍ୟାରେ ନାରୀର ଅପେକ୍ଷା ଓ ଶାପମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତୀକତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାଷାଣ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଜୀବନ, ତାହା କେବଳ ଏକ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସାପ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଥିଲା ପ୍ରେମର ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନୀରବତା ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ନୀରବତା ନରେ, ନୀରବଟା ନରେ ହର୍ଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଦୀର୍ଘେଇ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ହେବ। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ କବିତା ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ନୀରବତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଏକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ନଦୀ, ମେଘ, ଛାୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା, ବୃକ୍ଷ, ଧୂଳି ଆଦି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ଧୂଳି କବିତାରେ ସେ ମାଟି ଓ ଧୂଳିର ଅସୀମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟ ଧୂଳିର କିଛି ଆବେଗମୟ ପଙ୍କ୍ତି। ଏଇ ଧୂଳି ମୋର ଅଙ୍ଗ, ଏଇ ଧୂଳି ମୋର ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବି ଏଇ ମାଟିରେ, ତୁମେ ଖୋଜି ପାଇବ ମୋତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ଘାସର ଶିହରଣରେ। ସେହିପରି ମହାମେଘ କବିତାରେ ଆକାଶ ଓ ମେଘର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରାଣର ବିଶାଳତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମହାମେଘ ଆସେ ଆକାଶର ନୀଳିମା ଭାଙ୍ଗି, ସେ ବୋହି ଆଣେ ଶୋଷିତ ମାଟି ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଦାର୍ଶନିକତା ଓ ଆଶାବାଦୀ ଚେତନା। ଯଦିଓ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ କବିତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖର ସ୍ୱର ଅନୁରଣିତ ହୁଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଚିରନ୍ତନ ଆଶାବାଦୀ। ସେ ନିରାଶା ଭିତରେ ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଅମୃତତ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣନ୍ତି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷାଦକୁ ପାର ହୋଇ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ସତ୍ୟ। ତନ୍ମୟ ସମୟ ସଂକଳନରୁ ତାଙ୍କର ଆଶାବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଗୋଟେ ପଦଟିଏ। ରାତି ଯେତେ ଗ୍ରାସ କଲେ ବି ଆକାଶକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ବାଟ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶେଷ ଦୀପଟେ ବି ସକାଳର ଆଶା ଦେଖାଏ। ଭାଷା ଶୈଳୀ ଓ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର କବିତାର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ, କାବ୍ୟିକ ଓ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିର ମହକ ସାଙ୍ଗକୁ ତତ୍ସମ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା, ସେ ଛାୟା, ମେଘ, ଅନ୍ଧକାର, ସୁଗନ୍ଧ, ଫୁଲ ଆଦିକୁ ଭାବର ଗଭୀରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ତାଙ୍କ କବିତା ପାଠ କଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାବ୍ୟିକ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ।
ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକତା ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତାର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୟ ଓ ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ତଥା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। ସେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପରେ ନାରୀବାଦୀ ଚେତନାକୁ ସଂକୁଚିତ ସୀମାରୁ ବାହାର କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ମାନବୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ବେଦନା ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପଦ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ଆଶା ଓ ନାରୀ ଚେତନାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ।